خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے متعلق فیصلے آ جائیں گے۔ جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی پر بھی محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ این اے نواسی میاوالی سے بانی چیئرمین کے کاغذات پر خرم روکڑی اور خلیل الرحمان نے اعتراض عائد کیے۔ فیصل آباد میں این 102 سے لیگی رہنما عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض کیا گیا۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی شہباز شریف بلاول بھٹو سے متعلق فیصلے آ جائیں گے۔ جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لاہور سے عدنان بھٹی اور کراچی سے عاطف علی۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور میں عدنان بھٹی کا۔ عدنان بتائیے گا لاہور میں آپ کس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج جانچ پڑتال کا آخری روز ہے؟ انتخابات سے متعلق جتنے بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اس کا آج آخری روز ہے جنرل نشستوں کا، اور کیونکہ الیکشن کمشنر آفس کی طرف سے ایک ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا گیا تھا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں اقلیتی اور جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی تاریخ 13 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 16 جنوری کو تمام اپیلیں دائر اور خارج کی جا سکیں گی، 19 کو یہ فیصلے کیے جا سکیں گے اور 23 کو تمام امیدواران کی جو فہرستیں ہیں وہ اویزہ کر دی جائیں گی۔ آج جو ہے وہ این 119 اور 120 سے جو مریم نواز ہیں ان کے کاغذات کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ ہوگا، اور اسی طرح جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی بھی جانچ پڑتال جو ہے تقریباً 2:30 بجے متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ان کے وکلاء جو ہیں وہ حاضر ہوں گے، وہاں پہ جو ختمی رائے ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اور چیئرمین پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراض عائد کیا گیا تھا، اور ایک شہری ایاز ہیں جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات پر یہ اعتراض عائد کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین جو ہیں وہ الگ الگ جماعتیں ہیں اور بیک وقت میں ایک کی رکن ایک ہی پارٹی کا ہو سکتا ہے۔ آج اس پہ فیصلہ یہ جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمشنر آفس پنجاب کی جانب سے کیونکہ لاہور کی قومی اسمبلی جو ہیں وہ 14 نشستیں رکھی گئی ہیں اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستیں ہیں، تو تمام سیاسی جماعتوں کی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع تو کروائے ہیں۔ تقریباً قومی اسمبلی کے لیے 470 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے اور صوبائی نشستوں کے لیے جو ہے وہ 1407 جو کاغذات نامزدگی ہے اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ تو آج کیونکہ جنرل نشستوں کی آخری تاریخ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخصوص اور اقلیتی نشستیں ہیں ان کی تاریخ 13 جنوری بڑھا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ جو تاریخ بڑھائی گئی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس دلوایا ہے، تو تاریخ بڑھانا جو تھا وہ ناگزیر تھا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اہم فیصلے جو ہیں وہ آج بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ہونے ہیں، تو ان کے جو وکلاء ہیں جو ایڈوائزر ہیں وہ وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچیں گے اور آپ وہاں ہمارے پر ساتھ ہی موجود رہے گا۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سید عاطف علی نے۔ عاطف بتائے گا جانچ پڑتال کا آخری روز ہے، کراچی سے اپڈیٹ کریں۔ الیکشن 2024 عام انتخابات کے حوالے سے آج جو اسکروٹنی کا آج آخری روز ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز تک اگر بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کے فاروق ستار، کامران فاروقی، پیپلز پارٹی کے نبیل قبول، نادر قبول جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور متعدد ایسے امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور کیے جا چکے ہیں۔ لیکن اگر این اے 242 کی ہم بات کرتے ہیں جہاں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال، سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے قادر مدوخیل جو مد مقابل ہوں گے، اسی حلقے سے یعنی کہ این اے 242 سے پی ٹی آئی کے جو ہے امیدوار ہیں حسنین علی چوہان، جنہوں نے جو ہے اعتراض دائر کیا ہے سابقہ وزیر اعظم کے اوپر۔ ان کا کہنا ہے انہوں نے ریٹرننگ افسر کو جو ہے درخواست دائر کی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ ماڈل کالونی کیس میں جو ہے یہ ملوث ہیں، ساتھ ساتھ کرپشن کے کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں، لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے جائیں۔ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ جتنے بھی امیدواران ہیں ان کی جو ہے آج فہرست جو ہے آج آویزہ کر دی جائے گی، جاری کر دی جائے گی، جس میں جن کے بھی منظور ہوئے ہیں، جن کو بھی نامنظور کیا جا رہا ہے، تمام آویزہ ہوں گی آج۔ ساتھ ساتھ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ اگر ہم خواتین کی مخصوص نشستوں کی بات کرتے ہیں اور اقلیتوں کی نشستوں کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ہے اسکروٹنی کی جو ہے تاریخوں میں توسیع کر دی گئی ہے، جس کی تاریخ جو اب 13 تاریخ تک کر دی گئی ہے۔ 13 تاریخ تک یہ اسکروٹنی کا عمل جاری رہے گا، جس کے جو ہے ریٹرننگ افسران کی جو اپیل ہے اس کے اوپر جو فیصلوں پہ جو اپیل ہے 16 تاریخ تک دی جا سکیں گی۔ 20 تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ 20 تاریخ تک جو ہے جو بھی امیدوار ہیں جو دستبردار ہونا چاہتے ہو دستبردار ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی 23 تاریخ کو ان کی بھی جو ہے آخری جو فہرست ہوں گی، فائنل فہرست ہوگی، وہ بھی آویزہ کی جائیں گی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ آج آخری تاریخ بتائی جا رہی ہے، آج آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ آج ہی جو ہے جو بھی امیدوار ہیں ان کی فہرستیں جاری بھی کی جائیں گی، فیصلے بھی سنائے جائیں گے، جیسے کہ میں نے شہباز شریف کو بتایا ان کے اوپر درخواست دائر کی گئی ہے، اس کا فیصلہ بھی آج ہی آنا ہے۔ آج جو آخری لاہور روز سے ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان بھٹی اور کراچی سے سید عاطف علی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
फैसलाबाद में N102 से लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दाखिल कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आबिद शेर अली पर थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद, धमकियां देने का मुकदमा दर्ज है। मारूफ सिंह इब्रारुल हक ने फैसलाबाद के हल्का N103 से आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी में इब्रारुल हक ने अपने असासों की तफसीलात नहीं लिखी। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब मलिक, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद में आज चूंकि स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन है और लिस्टें जो है वो वेजा की जाएंगी। इस हवाले से लीगी रहनुमा आबिद शेर अली पर मुकामी जो वोटर है उनकी जानिब से जो है वो इतराज़ दाखिल किया गया है कि आबिद शेर अली ने पुलिस एहलकार को जान से मारने की धमकियां दी और जो इंक्वायरी की तमील करवाने पर इसको जो है वो पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो इनके ऊपर जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो इब्रारुल हक हैं, जिन्होंने N103 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, यहाँ पर जो है वो उनके कागजात नामजदगी की जो कॉपी है वो GNA ने हासिल की है। इब्रारुल हक ने अपने कागजात नामजदगी में लिखा है कि वो अपने सासाजात की तफसीलात कागजात नामजदगी में नहीं बल्कि इजाफी तौर पर जो है वो देना चाहते हैं। इसके साथ साथ इब्रारुल हक ने अपनी बेटे, बेटियां और अपनी वाइफ के जो है वो सासाजात जो है वो लिखे हैं। और इब्रारुल हक ने अपने जो 22 टूर किए हैं, उन्होंने कनाडा में, यूरोप में और सऊदी अरब में जो टूर किए हैं उसकी तफसीलात लफ्ज की हैं। और इस हवाले से इब्रारुल हक की आज स्क्रूटनी के लिए इब्रारुल हक को जो है वो आरओ की जानिब से तलब किया गया है। औरंगजेब मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। उधर कोयटा में आम इंतखाबात के लिए जांच पड़ताल का आखिरी रोज। कोयटा के 3 कौमी और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 790 से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में से 587 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अब्दुल जब्बार, बताइएगा। शुक्रिया। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी आम इंतखाबात के लिए जो तैयारियों का सिलसिला है वो ज़ोरों शोर से जारी है। दूसरे मरहले के तहत जो है इस वक्त जांच पड़ताल का आज छठा रोज़ है। आज आखिरी दिन है जहां पर जो है उम्मीदवारों ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाई थी उनकी जो है जांच पड़ताल की जाएगी। 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और इसी तरह तक जो है 587 उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। 54 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई थी, जिन पर जो है उनके कागजात नामजदगी जो जांच पड़ताल है वो सिलसिला मुकम्मल हो गया। आज जो है जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है और जो बाकी जितने जमा शुदा फार्म है उनके भी जो है आज जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। जबकि मखसूस नशिस्तों की जो थी उन पर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद जो है इनका जो कागजात नामजदगी है उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे PTI के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक उमर डार को लाहौर के एक रेस्टोरेंट से पुलिस ने हिरासत में लिया। उमर डार की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज कबल पुलिस ने सियालकोट में उनकी रिहाइशगाह पर छापा भी मारा था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप का आगाज। वज़ीर आला मौसिक नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को बैतुल माल पोर्टल और ऐप के जरिए इमदाद आसानी से मुयस्सर होगी। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोइन अजहर से। मोइन, बताइएगा। जी, इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब ने जो आज इफ्तिताह किया है उसके मुताबिक जो है जो पोर्टल ऐप है उसके कैम का मकसद उन्होंने बताया कि इसके जरिए मुस्तकिल डेटा जमा होगा, जिसके जरिए जो वज़ाइफ हैं और इमदाद है वो लोगों को अब वहाँ पे चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। बराह रास्त उन्हें ओमनी के जरिए जो इमदाद है उनको उनके घरों तक मिल सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मोइन अजहर। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, तो मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई शरह 43.25% की सतह को छू चुकी है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीली देखते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई का जोर कब टूटेगा? कम तनख्वाह और डबल खर्च से सफेद पोश तबके का भरम भी टूट गया। शहरी कर्ज मांग मांग कर महीना गुजारने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान प्याज की कीमतों में बड़े इजाफे ने शहरियों के आंसू निकलवा दिए। फी किलो प्याज 24 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए 33 पैसे, फी किलो चीनी 1 रुपए 92 पैसे, दाल मूंग फी
किलो 8 रुपए 31 पैसे। दाल माश और दाल मसूर के दाम भी बढ़ गए। शहरियों का कहना था कि होशरुबा महंगाई ने कमर तोड़ दी। सब्जियां बहुत ऊपर चली गई हैं, प्याज अब 1000 रुपये दड़ी हो गया है, आलू को आप देख लें 700-800 रुपये दड़ी हो गया है। दिन बे दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जी बहुत महंगी है, दाल है, चावल बहुत महंगाई है पाकिस्तान में। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू फी किलो 6 रुपए 65 पैसे, टमाटर फी किलो 51 पैसे सस्ते हुए, जबकि अंडों की फी दर्जन कीमत में 1 रुपए 55 पैसे कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते घी, कुकिंग ऑयल, जलाने की लकड़ी के नर्ख भी कम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ब्रेड, चावल, ताज़ा दूध और दही की कीमतों में भी इस्तेकाम रहा है। आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए इंतजामी सरगर्मियां जारी हैं, मगर उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम की रवायती गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस की मार्केटें जहां कभी इलेक्शन से महीनों पहले ही रौनकें लग जाती थीं, वहां ताहाल तशहीरी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN अहमद हसन से। अहमद, आगाह कीजिएगा। आम इंतखाबात सर पर आ गए, मगर सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबी मुहिम में जोश खरोश में तेजी ना आ सकी। तशहीरी पोस्टर्स, बैनर, पंफलेट और पैनाफ्लेक्स की तैयारी का काम सुस्त रवि का शिकार। दुकानदारों का कहना है कि माल लाकर रखा है, मगर अब तक किसी उम्मीदवार की जानिब से ऑर्डर नहीं दिया गया। उम्मीद है कि इलेक्शन के करीब आने पर काम में तेजी आएगी। अभी तक तो फारिग ही बैठे हुए हैं, काम कम शम आ रहा है, इतना ज्यादा नहीं है, तो इसी उम्मीद में है कि शायद चल जाए। तो अपना मैंने सामान सब कुछ रखा हुआ है, काम के इंतजार में है। शहर में नजर दौड़ाएं, कहीं भी इलेक्शन की खातिर ख्वाह गहमा गहमी नजर नहीं आती। चंद मकामात के अलावा बेशतर जगहों पर उम्मीदवारों के पोस्टर और बैनर भी नजर नहीं आ रहे। शहरी भी इलेक्शन मुहिम न चलने पर शशोपंज का शिकार। कहते हैं सुबह कोई और सूरत हाल होती है और शाम को कुछ और। पूरे मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है, कोई ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इलेक्शन हो गए, और पाकिस्तान में हो भी यही कुछ रहा है, सुबह को कुछ है और शाम को कुछ है। शहरियों का कहना है उम्मीद है उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद शहर में इंतखाबात की गहमा गहमी देखने में सामने आएगी। माजी की तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दफातर और इलेक्शन कैंप्स लगाने का सिलसिला भी अब तक शुरू ना हो सका। कैमरामैन इमरान सदीक के साथ अहमद हसन, GNN लाहौर।